السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً ومرحبا بکم جمیعاً۔ میں آپ تمام عزیز دوستوں کا اپنے اس کلاس میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم الدرس الثالث عشر پڑھنے جا رہے ہیں۔ الدرس الثالث عشر، الدرس الثالث عشر 13th سبق۔ آج ہمارا 13واں سبق ہے اور اس 13th والے سبق میں ہم جمع کے حوالے سے پڑھیں گے۔ الجمع و اقسامها، اور جمع اور اس کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ جمع کس کو کہا جاتا ہے۔ جمع کے معنی ہے جس میں ہم دو سے زیادہ کے بارے میں بات کریں۔ اگرچہ آپ دوسرے لغات میں دیکھیں گے وہاں دو کو بھی جمع کہا جاتا ہے، البتہ عربی زبان میں دو کے لیے بالکل الگ ایک ٹرم ہے جس کو ہم مثنیٰ کہتے ہیں، ایک الگ لفظ آ جاتا ہے جس کو ہم مثنیٰ کہتے ہیں، اور دو سے زیادہ کو ہم عربی میں جمع کہتے ہیں۔ تو اس جمع کی یہاں کئی قسمیں ہیں، تو یہاں ہم اقسام کے اوپر بات کریں گے۔ اور پہلی قسم الجمع المذکر السالم و اعرابها، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو پہلی قسم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے، پہلا وہ جمع جس کو ہم نے کہا جمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم اور اس کا اعراب۔ جمع مذکر سالم ہوتا کیا ہے اور اس کا کیا اعراب ہے، اس کو ہم اس درس میں پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات کہ جمع کہ لفظ جمع بھی ہو اور وہ مذکر بھی ہو اور وہ سالم بھی ہو۔ سالم سے کیا مراد ہے؟ سالم سے یہ مراد ہے کہ جو اس میں مفرد میں لفظ دیا گیا ہے وہ جمع کے وقت برقرار رہے۔ جیسے نحو، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو میں مثال دوں گا مہندس۔ دیکھیے مثال کو دیکھیے گا، مہندس، اور جب ہم اس کا جمع بنائیں گے اس مہندس کا تو دیکھیں گے کہ جمع بناتے ہوئے اس کی مفرد کی حالت برقرار رہے گی، یعنی میم ہا نون دال اور سین بالکل ایسے ہی رہے گا۔ دیکھیے مہندسون، تو اب یہاں دیکھیں گے میم بھی ویسے، ہا بھی ویسے، نون بھی ویسے، دال بھی، سین بھی، اور اینڈ پہ واو نون کا اضافہ ہو گیا۔ واو نون کا جو اضافہ ہے یہ جمع سالم کی علامت ہے کہ مفرد میں مفرد کی جو حالت ہے وہ جمع میں برقرار رہی۔ مثال ایک اور دیکھیے کیسے، کس کو ہم کہیں گے یہ جمع سالم نہیں ہے، کتاب۔ کتاب، دیکھیے اس کا جب ہم جمع بنائیں گے تو اس کا بنے گا کتبن، کتبن۔ تو اب دیکھیے کاف، پھر تا، پھر الف یہاں تھا وہ حذف ہو گیا، پھر با آ گیا، اور حرکات بھی جو تھے وہ مختلف تھے، تو یہ جمع سالم نہیں کہلائے گا۔ تو جمع سالم وہ جمع ہوتا ہے جس میں مفرد کی حالت کیا رہے، برقرار رہے، مفرد کی حالت ٹوٹے نہ۔ اس کی ہم کئی اور مثالیں لے سکتے ہیں، مہندسن، مہندسون، مسلم، تو اس کا جمع بنائیں گے تو مسلمون، ایسے ہی مدرس، مدرسون، ایسے ہی معلم، معلمون، کافر، کافرون۔ اب اس میں دو حرف کا اضافہ ہو گیا۔ اگر آپ دیکھیں گے یہ واو اور نون، یہ جو واو ہے یہ اس کا علامت الاعراب ہے جو میں نے یہاں لکھا اعراب۔ دیکھیے یہاں مہندسن، تو آپ کہیں گے مہندس فی حالت رفع، مہندس یہاں مرفوع ہے کیونکہ یہاں دو ضمہ آئی ہیں، مسلمون یہاں مرفوع ہے کیونکہ یہاں دو ضمہ آئی ہیں۔ تو مسلمون کا اعراب کہاں ہے، مہندسون کا اعراب کہاں ہے؟ یہ نون جو ہے یہ علامت الجمع ہے، یہ نون جو ہے یہ علامت الجمع، اور جو اس نون سے پہلے واو ہے یہ ہے اس کا علامت الرفع۔ تو دیکھیں گے ہم یوں کہیں گے، ہم جمع مذکر سالم جو ہے جو اس کا اعراب ہوتا ہے، جمع مذکر سالم جو اس کا اعراب ہوتا ہے وہ فرعی ہے، فرعی، وہ اصلی نہیں ہے، وہ فرعی ہے، کیونکہ وہ اعراب الحروف، اعراب الحرکات نہیں، اعراب کیا آتا ہے، اعراب الحروف آتا ہے۔ اعراب کیا آتا ہے، اعراب الحروف۔ تو کیسے؟ تو واو جو ہے یہ ہے علامت الرفع، واو کیا ہے، علامت الرفع۔ دیکھیے کیسے، دیکھیے مسلمون سے آپ نے بنایا مسلمون،
تو یہ جو واو آ گیا نون، آپ کو اب پتا چلا کہ نون جو ہے یہ علامت الجمع، یہ جو واو ہے یہ ہے علامت الرفع. اگر آپ کو یہاں پوچھا جائے کہ محدثون یا مسلمون، مسلمون فی ای حالت، جیسے آپ کہیں گے محدثون فی حالت رفع وعلامت رفعہ ضمۃ ظاہرۃ علی آخرہ. تو اگر اسی طرح آپ کو محدثن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ محدثن کس حالت میں ہے، تو آپ کہیں گے محدثون بھی مرفوع ہے وعلامت رفعہ الواو، وعلامت رفعہ الواو. اب یہ اعراب اصلی نہیں ہے، یہ اعراب فرعی ہے، کیونکہ اعراب اصلی تو ہوتا ہے فتحہ کسرہ اور ضمہ، تو یہ اعراب فرعی ہے. تو ہم کہیں گے جمع مذکر سالم کا جو اعراب ہے رفع بالواو، واو جو ہے وہ علامت الرفع ہے، اور یا جو ہے یا علامت النصب والجر، نصب والجر. یا جو ہے یہ دونوں کی علامت ہے، نصب کی علامت بھی اور جر کی علامت بھی. مسلمین، آپ مثال نوٹ کر سکتے ہیں، دیکھیے ذہبت، میں گیا، الی المسلمین، میں مسلمانوں کے پاس گیا. تو یہ جو یا ہے یہ مجرور ہے یہاں، تو یا جو ہے یہ علامت کیا ہے، علامت الجر یہاں پہ ہے. تو اسی طرح میں کہوں گا زرت، میں نے دیکھا، المسلمین، تو یہاں جو یا ہے یہ علامت النصب ہے کیونکہ یہ مفعول ہے. تو آپ کو پتا چلا ہوگا جمع مذکر سالم کے حوالے سے کہ جمع مذکر سالم جو ہے اس کا جو اعراب ہے وہ فرعی ہے، وہ اصلی نہیں ہے، وہ فرعی ہے، اور رفع کی علامت ہے واو، اور نصب اور جر کی علامت ہے یا، جیسے میں نے یہاں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی. میں اس کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. جمع کے بعد اگر ہم جمع کی پہلی قسم کی بات کریں وہ ہے جمع المذکر السالم، اور اس کے اعراب کے بارے میں. پہلی بات، جمع مذکر سالم اس جمع کو کہیں گے جس میں مفرد کی حالت جمع بناتے ہوئے بالکل سیم رہے، وہ برقرار رہے، وہ ٹوٹے نہ. جیسے محدثون سے آپ نے بنایا محدثون، تو جو مفرد کی حالت تھی وہ جمع کے وقت برقرار ہے، اس کو ہم نے کہا جمع مذکر سالم. جیسے مسلمون مسلمون، کافرون کافرون، مدرسون مدرسون. پھر ہم نے اس کے اعراب کے بارے میں ہم نے اس کے بات کی کہ جو اس کا اعراب ہے وہ اصلی نہیں ہے، وہ فرعی ہے. اصلی مطلب ہوتا ہے، یہاں دیکھیں مسلم محدثن محدثن محدثن، وہ اصلی اعراب ہے. اور فرعی کیا ہے، تو یہاں جو فرعی اعراب ہے جمع مذکر سالم کا، وہ واو جو ہے وہ علامت الرفع ہے، یعنی اصل میں یہاں پیش آنا تھا مگر جمع مذکر سالم میں پیش نہیں آ سکتا ہے، تو پیش کے بدلے واو آ گیا. ٹھیک ہے نا، تو ہم اس کو کہیں گے یہ فرعی اعراب ہے، تو رفع بالواو. اسی طرح علامت النصب والجر یا ہے، جیسے ذهبت الى المسلمین اور زرت المسلمین. اب یہاں طلبہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیف نفرق بین المسلمین و بین المسلمین، کہ ہم ان دو مسلمین کے درمیان کیسے فرق کر سکتے ہیں کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے. کانٹینٹ سے آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا. جیسے یہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے حرف جر الا آیا ہے، تو اس الا نے اس مسلمین کو مجرور بنا دیا. تو یہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زرتو اس سے پہلے فعل اور فاعل آیا ہے، اس کے بعد المسلمین مفعول به منصوب ہے، وعلامت نصبه الیا، وعلامت نصبه الیا. صحیح. تو یہ ہو گیا ہمارا جمع المذکر السالم. امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے سمجھا ہوگا. اب ہم دوسری قسم کی طرف آتے ہیں، وہ ہے الجمع المؤنث السالم. یہ بالکل ویسا ہی ہے، اور اس کا اعراب وہ اعراب ہوا ہے، تو اس کا اعراب اس کے ساتھ ہی پڑھیں گے. یہ دوسرا ہے. تو جمع مؤنث سالم کی اگر بات کریں گے، جمع مؤنث سالم تو وہ جمع ہے جس میں مفرد کی حالت پھر سے برقرار رہے. البتہ اس کے اعراب میں کچھ مسائل ہیں، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. دیکھیے مسلمات، یہ ہمارے پاس مفرد میں ہے، یا اگر ہم اس کو منصوب بنائیں گے تو مسلماتن، تو یا اس طرح مجرور بنائیں گے تو مسلماتن. تو جب ہم ان کو جمع بنائیں گے تو مفرد کی حالت بالکل برابر رہے گی، مسلمات. اب دیکھیے یہ جو الف اور تا کا اضافہ ہو گیا، یہ تا تو یہی تا واپس آ گیا، تو مسلمات مسلماتن، یعنی بنیادی جو لفظ مسلم وہ یہاں پہ بھی برقرار موجود ہے.
मुस्लिमतन तो आप मुस्लिमात यहाँ पे भी लिखेंगे, मुस्लिमतिन तो यहाँ पे भी आप मुस्लिमात ही लिखेंगे। एक और आप इसकी मिसालें और देख सकते हैं, काफिरतुन काफिरातुन, ऐसे जालिसतुन जालिसातुन, ऐसे मुहंदिसतुन मुहंदिसातुन। तो जमा मुअन्नस सालिम के अगर हवाले से बात करेंगे तो ये भी जमा मुज़क्कर सालिम ही की तरह है कि इसमें मुफरत की हालत सेम बराबर रहेगी, मुफरत की हालत टूटेगी नहीं। यानी मीम सीन लाम मीम इसमें मुफरत में है तो यहाँ पे भी मीम सीन लाम मीम मौजूद है। अब इसका एराब का मसला जो सबसे अहम है, इसका एराब देखिए। अब इसका जाअत अल मुस्लिमातु, बिल्कुल से जा अल मुस्लिमातु, तो यहां रफा की अलामत क्या है? मरफू, हम कह सकते हैं मरफू बिज़म्मा अज़्ज़ाहिरा। तो कोई एराब का कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल जैसे मुफरद में एराब है वैसे ही जमा में भी एराब है, मरफू बिज़म्मा अज़्ज़ाहिरा। देखिए आप, ज़हब तु, मैं गया, ज़हब तु इलल मुस्लिमाति, मजरूर बिल कसरा अज़्ज़ाहिरा। जैसे मुफरद में मजरूर होगा अल मुस्लिमाती और वैसे यहां पे अल मुस्लिमाती। तो जमा मुअन्नस सालिम के हवाले से यहां आपने देखा हालत रफा में भी बिल्कुल मुफरद की तरह आराब है और हालत जर में भी बिल्कुल मुफरद की ही तरह आराब है, मगर यहां थोड़ा सा अगर तगय्युर है वो हालत नस्ब में है। ज़ुरतु अल मुस्लिमाती, होना चाहिए था ज़ुरतु अल मुस्लिमाता, मगर जो जमा मुअन्नस सालिम है तो जमा मुअन्नस सालिम क्या होती है याद रखना है, ला तुक़बलु अल फतहतु, फतहतु तअती बिमकानिल फतहति अल कसरा। सबसे अहम चीज याद रखना है, जमा मुअन्नस सालिम जो है फी हालत नस्ब ला तुक़बलुल फतहा, ये जबर कबूल नहीं करता है। तअती बिमकानिल फतहति अल कसरा, फतहा की जगह क्या आती है यहां कसरा, तो आप कहेंगे अल मुस्लिमात मंसूब है, मंसूब है, व अलामतु नस्बिही कसरतुन नियाबतन, नियाबतन मतलब बदला, नियाबतन अनिल फतहा। देखिए बहुत आसान है। तो ज़ुरतु अल मुस्लिमात जो है अल मुस्लिमाती, ये मंसूब है, ये मफऊल है मगर मंसूब है ये बुनियादी लफ्ज़, मगर व अलामतु नस्बिही, मगर इसके नस्ब की अलामत क्या है? कसरा है, ये जो कसरा आई है यहाँ पे। नियाबतन अनिल फतहा, अनिल फतहा यानी जबर के बदले यहां क्या आई है? कसरा आई है, फतहा के बदले क्या आई है? कसरा आई है, नियाबतन बदला। तो क्यों? वजह क्या है? वजह ये है, नोट जो यहां मैंने लिखा है जो है कि ला तुक़बल अल फतहा, जमा मुअन्नस सालिम जो है ला तुक़बल अल फतहा, जमा मुअन्नस सालिम फतहा कबूल नहीं करता है। तअती बिमकानिल फतहति अल कसरा, जैसे आप कुरान में खूब आपको मिसालें मिलेगी, खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़। तो आप कंफ्यूज भी कभी होते हैं क्यों आए यहां समावाती, तो याद रखना कि समावात यहां मफऊल है, मंसूब है, व अलामतु नस्बिही कसरतुन, व अलामतु नस्बिही कसरा नियाबतन अनिल फतहा। ठीक, फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं, अल जमा अल मुअन्नस अस्सालिम, अल जमा अल मुअन्नस सालिम व इराबुहा, जमा मुअन्नस सालिम वो जमा होता है जिसमें मुफरद की हालत बरकरार रहे, जैसे मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन, काफिरतुन काफिरातुन, दाइयतुन दाइयातुन। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। जैसे जमा मुज़क्कर सालिम में लफ्ज़ बराबर रहता है, जमा के वक्त इजाफा ही हो जाता है और मुफरद की हालत टूटती नहीं है, वो जमा मुअन्नस सालिम कहलाता है। अब फिर इसका एराब का मसला है। एराब का मसला यह है कि हालत रफा में यह रफा ही मरफू ही होगा, सीधे जैसे बाकी अस्मा होते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे जाअत अल मुस्लिमात
मरफू बिद्दम्मा अज़्ज़ाहिरा, और हालती जर में भी ये वैसे ही होगा जैसे बाकी अस्मा होते हैं। ज़हबतु इलल मुस्लिमाति मजरूर बिल कसरा अज़्ज़ाहिरा, तो सीरीज कसरा आ गई है। अलबत्ता यहाँ हालत नस्ब में थोड़ा बहुत तगय्युर है। ज़ुरतु अल मुस्लिमाति, यहाँ ये मफूल है, मंसूब होना चाहिए, यहाँ जबर आनी चाहिए, मगर जमा मुअन्नस सालिम के बारे में यहाँ मैंने नोट लिखा ला तुक़बल फ़त्हा, ये जबर कबूल नहीं करता है। ताती बिमकानिल फ़त्हति अल कसरा, और जबर के जगह यहाँ पे कसरा आ जाती हैं। तो मैंने इसको लिखा यहाँ नोट, मंसूबुन व अलामतु नस्बिही कसरतुन नियाबतन अनिल फ़त्हा, इसके जबर की जो अलामत है वो यहाँ कसरा आई है जबर के बदले। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपने इस दूसरे किस्म को भी अच्छे से समझा होगा। अब हम और जमा की तीसरी किस्म, आखिरी किस्म है, वो है अल जमा अल मुकस्सर। मुकस्सर क्या होता है? जमा मुकस्सर बिल्कुल आसान है। जमा मुकस्सर वो जमा होता है जिसमें मुफरद की हालत बरकरार न रहे बल्कि मुफरद की हालत टूटे, अपोजिट। जो गुज़श्ता दो जमा की किस्में हमने पढ़ी उनके अपोजिट है। वहां जमा की हालत बरकरार, मुफरद की हालत बरकरार थी जमा के वक्त, यहां मुफरद की हालत टूट जाएगी। जैसे रजुलुन, देखिए रजुलुन, तो इसका जमा बनाएंगे तो रिजाल, रिजालुन। देखिए रिजाल, जीम के बाद अलिफ का इजाफा, और हरकत भी मुख्तलिफ, रा पे कसरा, तो हरकत के एतबार से भी और अल्फाज के एतबार से भी तगय्युर हो जाता है, हुरूफ के एतबार से भी तगय्युर होता है। रजुल रिजाल, तो मुफरद की हालत टूट गई, यहां रा है पहले, यहां रा है, फिर जीम है तो जीम है, मगर फिर लाम था, यहां अलिफ आ गया। एक इस एतबार से, हुरूफ के एतबार से तगय्युर, और एराब के एतबार से भी तगय्युर। यहां पहले रा पे फतहा थी, यहां पे कसरा आ गया, यहां पे जम्मा था जीम पे, यहां पे जीम पे फतहा आ गया, तो ये जमा मुकस्सर कहलाता है। इसकी और एक मिसाल मैं आपको देता हूं, कल्बुन, कुत्ता, कल्बुन, इसका जमा आता है किलाबुन, 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 यहां लाम के बाद अलिफ का इजाफा हो गया, किलाबुन, और एराब में भी तगय्युर। ऐसे नजमुन, नजमुन जमा आता है नुजूमुन, नुजूमुन, यहां वाव का इजाफा हो गया। अब जो ये जमा मुकस्सर है, सबसे अहम सवाल की बनता किस किस का है? सबसे इस अहम सवाल का जवाब ही है, ये कुछ आकिल अस्मा का भी बनता है और कुछ गैर आकिल। गैर आकिल का तो सबका बनता ही है, आकिल का भी बनता है। अब इसके कितने औज़ान हैं? औज़ान किस किस वजन पे आता है ये? देखिए, आपने किलाब देखा, फिआल, नुजूम देखा, फूल, आपने रिजाल देखा, फिआल, अलग अलग औज़ान आपने देखे यहां कुछ मिसालों से। तो नुहात जो है, जो ग्रामरियन है, वो कम से कम इसकी 40 टाइप्स लिखते हैं कि 40 पैटर्न्स पर ये कम से कम आते हैं। फिआल आता है औज़ान, फूल आता है, मफऊल आता है, मफाइल आता है, और मफाइल आता है। इस तरह बहुत सारे, हम इसकी मिसाल भी लिख सकते हैं, किलाब, इसकी एक मिसाल किलाब, फूल, दरसुन, फूल जैसे कुतुबुन, कुतुबुन, मफऊल जैसे, हाँ देखेंगे इसकी मिसाल, मफाइल से मनादिल, मफाइल जैसे मसाजिद। तो इसकी हमें खूब मिसालें मिलेंगी। तो गर्ज है कि क्या हम इन औज़ान को याद रखें, फिर औज़ान पे किस वजन पे कौन कौन सा जमा आता है उसको याद रखें, या कोई और आसान तरीका हमारे लिए है? मैं उसी आसान तरीके का यहां तज़किरा करूंगा। वो आसान तरीका क्या है? वो आसान तरीका ये है कि आज के बाद हम हर लफ्ज को जब पढ़ेंगे तो उस लफ्ज का जमा याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज हमने पढ़ा लफ्ज, हमने पढ़ा दरसुन, दरसुन सबक, लेसन। तो आप जरूर कोशिश करेंगे तलबा कि अब इसका जमा क्या आता है। कई तरीकों से आपको ये पता चलेगा, आपको किताब से पता चलेगा, आपको उस्ताद से पता चलेगा, आपको अल-कवामी से भी पता चलेगा कि दरसुन का जमा आता है दुरूसुन। क्या आता है? दरसुन जमा दुरूसुन। तो आपने लफ्ज पढ़ा बैतुन। मैं कुछ मिसाल यहां लिखता हूं। अब बैतुन का क्या जमा आता है? कंफ्यूजन होगा, तो किताब से, उस्ताद की मदद से और कवामीस की मदद से आप इसका जमा मालूम करेंगे। इसका जमा आता है बैतुन बुयूतुन, बुयूतुन। तो ये सबसे आसान तरीका है कि औज़ान याद करने से भी आसान तरीका यह है कि हम जो जो लफ्ज आज के बाद पढ़ेंगे,
गाहे अगर हम उसको मुफरद में पढ़ेंगे तो उसका जमा ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर हमने उसको जमा में ही पढ़ा तो उसका मुफरद मालूम करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जितने भी अल्फाज हमारे असबाक में आएंगे उन अल्फाज के मुफरद और उन अल्फाज के जमा याद करने की कोशिश इंशाल्लाह करेंगे। दूसरी बात, अच्छा अब इसका एराब कैसे आता है? इसका एराब बिल्कुल मुफरद की तरह ही है, हालत रफा में बिल्कुल पेश। तो अगर एराब की बात की जाए तो ये मरफू होता है ज़म्मा से, जैसे मिसाल जा अर्रिजाल, तो ज़हबतु मजरूर कहेंगे तो ज़हबतु इलर्रिजाली, कोई मसला नहीं, जैसे एराब आना चाहिए। ज़ुरतु, मैंने यहाँ एक ही लफ्ज को बार बार इस्तेमाल किया, ज़ुरतु अर्रिजाला, तो मंसूब बिल फतह। तो जमा मुकस्सर का जो एराब है वो बिल्कुल मुफरद की ही तरह है। तो यहाँ हमारे सामने जो जमा के हवाले से मोटी चीजें थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सब डिस्कस हो गई। बुनियादी तौर की हमने जमा को देखा कि पहले जमा कहते किसको है, फिर हमने जमा के अक़साम के बारे में बात की कि जमा की मोटी तौर पर 3 किस्में हैं, जमा मुज़क्कर अस्सालिम, जमा अल मुअन्नस अस्सालिम और इस तरह जमा अल मुकस्सर। फिर हमने इन तीनों के एराब के बारे में बात की कि जमा मुज़क्कर सालिम का एराब क्या होता है, असली नहीं होता है, फ़रई होता है। तो रफ़ा बिल वाव नस्ब व जर बिल या। फिर इसी तरह हमने जब मुअन्नस सालिम के एतबार से भी बात की कि उसका एराब क्या होता है, उसका एराब 2 में असली और 1 में ही फ़रई होता है। रफ़ा बिल ज़म्मा पेश ही से आता है, और कसरा बिल जर बिल कसरा यानी मजरूर के वक्त वो उसको ज़ेर ही आती हैं। अलबत्ता फ़ी हालत नस्ब जब उसको मंसूब होना था, हालत नस्ब में उसको फ़तहा के बजाय कसरा आ जाती है, ज़बर के बदले ज़ेर आ जाती है। इसके बाद फिर हमने जमा मुकस्सर के हवाले से बात की। जमा मुकस्सर वो जमा होता है जिसमें मुफरद की हालत बरकरार ना रहे, मुफरद की हालत टूट जाए। तो उसके हमने कहे कि कई अवज़ान आते हैं, 40 कुछ नुहात लिखते हैं, कुछ उससे ज़्यादा कुछ उससे कम, उसमें इख्तलाफ हो सकता है। अलबत्ता क्या हम उन 40 अवज़ान को या उससे ज़्यादा अवज़ान को याद रखें, नहीं, वो थोड़ा मुश्किल, वो थोड़ा मुख्तलिफ होगा हमारे लिए। तो हमारी आसानी के लिए ये है कि आज के बाद जो भी लफ्ज़ हम पढ़ेंगे, जो भी लफ्ज़ हम सीखेंगे, जो भी लफ्ज़ हम किताब में देखेंगे, उसका जमा ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैसे ढूंढेंगे? उस्ताद से पूछेंगे। कैसे ढूंढेंगे? किताब में देखेंगे। और कैसे ढूंढेंगे? जब उस्ताद भी अवेलेबल ना हो, किताब में भी हमें ना मिले, तो हम कवामीस का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिक्शनरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ हमें उनके जवाब मिलेंगे। फिर इसका एराब क्या होता है? इसका एराब असली है, मरफू के वक्त पेश ही आता है, मंसूब के वक्त ज़बर ही आती है और मजरूर के वक्त कसरा ज़ेर ही आती है। यकफ़ी लिहाज़ा अल-यौम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।